안녕하세요. 오늘은 고등영어 미래인 김 2과 본문 분석 시작하겠습니다. 자, 일단은 우리 원래 하던 대로 주어 동사, 대명사, 전치사 접속사, 그 다음에 접속 부사 however, in addition 뭐 이런 것들에다가는 저렇게 표시를 해놨고요. 미리 해놨어요. 그리고 이렇게 빨간색으로 별표 쳐놓은 이런 문장들은 서술형이나 물론 지금 서술형을 안 보겠지만 빈칸 추론 이런 것들 그다음에 주제문으로 나올 만한 그런 문장들을 별표를 쳐놨으니까 여기에다 표시 꼭 잘 해두시고 이 문장이 어느 위치에 있는지 이런 것들도 체크 잘 해주시고요. 해주시면 되겠습니다. 그래서 문법적으로 분석을 하기는 하겠지만 일단은 내용적으로도 내용 정리가 더 중요하게 돼야 될 것 같아요. 그래서 일단은 시작을 해보겠습니다. Seeing through the generation gap. 여기 through도 여기 전치사 있네요. Millennials are not getting married and how to deal with Generation MZ in the workplace. 밀레니얼 세대들은 저 결혼하지 않는다. 랑 How to deal with Generation MZ in the workplace. 직장에서 MZ 세대를 다루는 방법. Some newspaper headlines that have been featured in recent years. 최근 몇 년간 이제 다뤄진 뉴스 헤드라인들이다. 대시 눈이 아프려나? 대은 뒤에 주어가 없고 헤드라인을 꾸며주고 있으니까 주격 관계대명사 되겠죠. 그리고 have been 현재 완료 BPP 수동태 현재 완료 수동태 나왔고요. The Gen Z MZ concept is everywhere and is often used to frame a generational conflict or explain a social phenomenon. Generation MZ MZ 세대 개념은 everywhere, 어디에나 있다. 그리고 is often used to frame, 종종 사용됩니다. BPP 수동태 나와 있고요. BPP, be used to 동사 원형 이렇게 나오면은 동사 원형 하기 위해서 사용되다 이렇게 쓰였었죠. 그래서 수동태, 그다음에 투부정사의 부사적 용법에 목적으로 나오게 되겠죠. 목적을 표현해주는. 그래서 이런 세대적 갈등을 표현하거나 혹은 사회 현상을 설명하기 위해서 사용됩니다. 그래서 요 explain이랑 frame이 연결이 되어 있고 요 and는 is랑 여기 is used to가 연결이 되어 있겠죠. 그다음에 can a generation-based approach help solve our social issues? 제너레이션 세대를 기반으로 된 세대 기반의 접근이 can help 도움을 줄 수 있을까? 뭐에? solve our social issues 해서 지금 help의 목적어로 solve가 나왔습니다. to가 생략이 되어 있다고 생각을 해주시면 됩니다. 그래서 여기 뒤에 동사 원형 나온 거 to solve 해도 괜찮아요. 그래서 우리의 사회적 문제들을 푸는 데에 해결하는 데에 도움을 줄 수 있을까? And to what extent can our generation labels define who we are or predict our behavior? 그리고 어느 정도까지
여기까지가 의문사가 되겠죠. 어느 정도까지 우리의 세대 꼬리표들이 can define, 정의할 수 있을까? who we are, 우리가 누구인지, 누구라고 해석을 했으니까 요 who는 간접 의문문이 되겠죠. 그래서 의문사 플러스 주어 동사. 혹은 예측할 수 있을까? 우리의 행동을. 그래서 predict, define 이렇게 연결이 되는 거고. 그 다음 How are generations classified? 세대는 어떻게 분류되나? Sociologists classify generations based on individual's birth year. 사회학자들은 분류합니다. 세대를 based on an individual's birth year. 개인의 출생 연도를 기반으로. The four most recent generations are baby boomers, Generation X, Generation Y, or Millennials, and Generation Z. 가장 최근의 네 세대는 베이비붐, 그 다음에 X세대, Y세대, 혹은 밀레니얼 세대, 그리고 Z세대이다. 저 end가 Baby Boomers, Generation X, Y, Z 이렇게 연결을 하고 있죠. 그 다음에 Baby Boomers are named so because the birth rate was significantly higher when they were born. 베이비붐 세대들은 are named, 이름이 지어졌습니다. so, 그렇게. 네, 그 다음 because, 왜냐하면 the birth rate was, 출생률이 상당히 더 높았었기 때문에 when they were born, 그들이 태어날 때. 그래서 요 day는 베이비붐이 되겠죠. 베이비 부머스. Baby boomers. But since Korea and US experienced dramatic population increases during different periods, their classifications of baby boomers differ accordingly. 하지만 한국이랑 미국은 급격한 인구 증가를 경험했기 때문에 다른 시기 동안에 그들의 분류, 베이비붐 세대의 분류가 달라진다. 그에 따라서. 그러니까 지금 한국의 베이비붐 세대랑 미국의 베이비붐 세대가 지금 그 구분해 놓은 기준이 조금 다르다라고 얘기하는 거죠. 그 다음에 이제 미국부터 얘기를 하고 있네요. In the US, baby boomers are people born between 1946년부터 1964년 사이에 태어난 사람들이다. 하지만 한국에서는 베이비 부머들이 are those born people between 1955년에서 1963년 사이에 태어난 사람들이다. Those 자, 얘네들이 born들 자체가 명사를 지금 꾸며주고 있잖아요. born은 과거분사잖아. 그러니까 주관대 플러스 비동사가 계속 생략이 되어 있죠. 그래서 people이고 태어난 거 1940년부터 64년, 55년부터 63년은 싹 다 과거기 때문에 people who나 that 그 다음에 were born이 생략이 되어 were까지가 생략이 되어 있는 거죠 지금. 그 다음에 baby boomers are those 여기도 who were, that were 이런 식으로 생략이 되어 있어서 those who가 뭐뭐 하는 사람들이잖아요. 그래서 여기도 마찬가지로 혹은 people를 이제 대신을 해줄 수 있는 거죠. 얘는. 그 다음에
Generation X. 자, 이번에는 Generation X. 1965년부터 80년 사이에 태어났대요. Earned its name from the title of a book written by Douglas Coupland in 1991. X세대는 그것의 이름을 얻었다. 책 제목으로부터 1991년에 더글라스 커플랜드에 의해 쓰여진 책의 이름으로부터. 여기도 마찬가지로 주관대 플러스 비동사 생략돼 있죠? 그래서 a book이니까 which not that. 그리고 1991년에 쓰여졌으니까 과거형이죠. was 생략이 되어 있겠고. 그다음에 요 it는 Generation X라는 요 명칭이겠죠. According to the book. 여기도 according까지를 합쳐놓을게요. According to the book, people in their 20s in that era had a relaxed and laid-back lifestyle. 그 책에 따르면 그들의 20대들, 그 20대들의 20s 사람들은 in that era 그 시대에 있던 20대의 사람들은 had a relaxed 되게 여유롭고 laid back 느긋한 생활 방식을 가졌다. lay back 하면은 우리가 노래를 부를 때 막 정박으로 부르는 게 아니라 조금씩 박자를 늘려가면서 이렇게 노래 부를 때 lay back 뭐 레이백으로 노래를 부른다 막 이런 식으로 얘기를 하거든요. 그래서 이 laid back이 그래서 느긋한 이런 뜻을 가지게 됩니다. 그다음에 the following generation 그 다음 세대는 이제 Y 세대겠죠? 그래서 the following generations born after generation X, X 다음 이후에 태어난 다음 세대들은 were later called Y. 나중에 불렸다. 수동태 나왔죠? generation 쓰니까 이제 월로 받은 거고 이 Y 세대는 81년부터 96년 그리고 Z 세대는 97년부터 2012년 이렇게 되겠습니다. 그래서 요 born after generation X 그러면은 이 following generations 안에 Y도 있고 Z도 있게 되는 거죠, 지금. 그래서 X세대 이후에 태어난 다음 세대들은 나중에 Y랑 Z로 불렸다. 이렇게 되는 거고 그다음에 이렇게 사이에 쉼표로 삽입되어 있어서 부연 설명 나타내주게 되는 거죠. 저 following generations에 관해서. Now, members of Generation Y are also called millennials because they became adults with the beginning of the new millennium. Y세대의 구성원들은 또한 불렸습니다. 수동태 밀레니얼 세대라고. 왜냐하면 그들은 어른이 되었기 때문에 with the beginning of the new millennium. 새 천년이 시작됩니다. 2000년에 시작이 되면서 딱 성인이 되었기 때문에 밀레니얼스라고도 불린다. 그래서 이 데이는 요 Generation Y의 멤버들이 되겠죠. The cohort effect, how birth year affects attitude. 코홀트 이펙트를 우리가 집단 효과라고 부르는데 이게 how birth year, 출생 연도가 태도에 어떻게 미치는 방법, 어떻게 미치느냐. 방법이라기보다는 어떻게 미치는지, 영향을 어떻게 미치는지에 대해서 얘기하는 게 낫겠네요. The cohort effect and the traditional notion of a generation are closely related. 집단 효과랑 전통적인 세대에 대한 전통적인 개념은 밀접하게 관련이 있다. BPP 수동태 밀접하게 지금 과거분사 꾸며주고 있죠. 그 다음 broadly speaking 일반적으로 말하면
broad가 넓은이니까 넓게 말하자면이니까 일반적으로 말하자면 그래서 이거 바꿔 쓸 수 있는 것도 있죠. 일반적으로 generally speaking으로도 바꿔 쓸 수가 있겠죠. Each generation is defined. 각각의 세대들이 정의됩니다. by the birth years of its members. 그 세대의 구성원들의 출생 연도에 의해서 정의가 된다. 각각의 플러스 얘 단수 명사 와야 되는 거죠. 그래서 generation 나왔고 얘가 단수 취급을 해주기 때문에 is defined. 그 다음에 수동태 나온 거. 그 다음에 요 each는 각각의 generation의 구성원들 이렇게 되겠죠. 네, 출생 연도에 의해서 정의가 된다. 그리고 얘는 지금 수동태로 나왔잖아요. 그쵸? 그러니까 능동태로도 쓸 수는 있겠지. 능동태로도 쓸 수는 있겠죠. 뭐 The birth years of its members defined each generation 이런 식으로. 다음 according to the theory of generational cohorts 세대적 집단 이론에 따르면 individuals who belong to a particular generation 특정 세대에 속해 있는 개개인들은 뒤에 앞에 주어 후 뒤에 주어 없으니까 주관되네. 개개인들은 are socialized 사회화가 된다 in distant condition compared to other generation 다른 세대들과 비교돼서 뚜렷한 조건들 안에서 뚜렷한 환경들 안에서 사회화가 된다. 그래서 are socialized 일단 수동태 나왔고요. 지금 이 세대 집단 이론에 따르면 각각의 세대의 개인들은 세대에 속하는 개인들은 다른 세대랑 비교해가지고 사회화를 할 때에 그 환경이 다 달라진다라고 이야기를 하고 있어요. 여기도 조심해 주시긴 하는데 뭔가 딱히 그렇게 막 엄청 중요하고 이러는 건 딱히 없는 것 같아요. 요 compared 과거 분사 나와가지고 쓰이는 거 그냥 그 정도만 체크 잘 해주시면 될 것 같고요. 그 다음에 네, 뭐 딱히 없네요. 그래서 compared to 여기도 이제 전치사로 받아주시면 되겠습니다. Other generations 다른 세대들에 비교해서 뚜렷한 이제 환경 안에서 사회가 된다. They experience similar political, economic, and social events during their early stages of life, which shape their beliefs, values, and behaviors in similar ways. 그들은 경험한다. 비슷한 정치적, 경제적, 사회적 사건들. 이렇게 세 개 연결되어 있고 들을 경험합니다. During their early ages of life. 그들의 삶의 그 초반에. 그리고 그것이 뭐예요? 관계대명사의 계속정법이죠. 그리고 그게 shape, 형성합니다. 그들의 믿음, 신념, 가치, 그리고 행동들을 비슷한 방식으로. 자, 그래서 데이는 지금 어떤 특정한 세대에 속해 있는 개개인들을 갖다가 지금 데이로 받아놓고 있는 거고요. 그죠?
그리고 여기서의 위치의 선행사는 뒤에가 shape잖아. 복수 취급했다라는 거거든요. 단수 취급이 아니에요. 여기서 지금 이런 우리의 신념이라든지 가치라든지 행동을 형성할 수 있는 거가 요 초기 단계라기보다는 요 similar, 요 이벤트, 요 애들일 것 같거든요. 요 애들밖에 없어요, 사실. 그래서 선행사가 얘네들이 된다. 그래서 요 비슷한 정치적, 경제적, 사회적 사건들이 그들의 신념, 가치, 행동을 비슷한 방식으로 형성한다. The cohort effect results in characteristic differences between generations. 집단 효과는 초래한다. 캐릭터. 특징적인 차이점들을 세대들 사이에서. 그러니까 집단 효과가 characteristic differences의 결과를 만들어낸다라고 얘기를 하고 있는 거죠, 지금. 예를 들어서 Koreans went through 겪었습니다. 1997년에 금융위기. also 너무 동격이죠, 지금. 그리고 이 크라이시스가 어떻게 불렸었냐면은 International Monetary Fund Crisis, IMF 위기로 또 알려져 있는 이 1997년 금융위기를 겪었습니다. Gen Xers were in their 20s at that time. X세대들은 그 당시에 20대였고 그래서 여기도 접수하네요. 그래서 요 experienced 20대였고 경험했습니다. 큰 고용 불안정을. 이것은 may have led 앞문장이죠. 앞문장 전체. 이것이 이끌었을지도 모른다. 조동사 플러스 have pp 나왔어요. 요거는 과거의 행동에 대한 후회나 추측을 했던 거였어요. 그래서 have led, 이끌었었을지도 모른다. 그들이 뭐 하도록? to prioritize, 그들이 우선시하도록 이끌었을지도 모른다. 안정적인 고용을 for their children, 그들 자신의 자녀들을 위해서. 그래서 요 댐은 요 X세대들이 되겠죠. In contrast, 대조적으로 Gen Zers grew up with smartphones and these earned them the digital natives level. Z세대들은 스마트폰과 함께 자랐다. 그리고 이것도 앞문장이 되겠죠. 이것은 그들에게 사형식이네요. 지금 그들에게 디지털 네이티브라는 꼬리표를 주었다. 그리고 요 댐은 젠저들이 될 겁니다. 한 문장. X세대, 얘는 Z세대. 그 다음 They are accustomed to getting their news, information and advice from social media. 그들은 X세대들이죠. 익숙합니다. Getting their news, 그들의 뉴스와 정보 그리고 조언을 얻는 데에. 어디서부터? 소셜미디어로부터 뉴스랑 정보랑 조언을 얻는 데에 익숙하다. Be accustomed to 명사 혹은 이렇게 ing 하면은 뭐뭐 하는 데 익숙하다, 뭐뭐에 익숙하다. Their strength in using digital media, however, 하지만 그들의 강점, 디지털 미디어를 사용하는 데 있어서 그들의 강점은 종종 leads them to lack social skills. 그들이 사회성을 부족하게 합니다. lead to도 결국에는 그 뒤에 있는 거를 결과로 내야 되는 거잖아요. 그래서 그들 Z세대죠. 어머머머. 자, 여기 X 아니고 여기 Z세대지, Z세대. 어머나. Z세대죠, Z세대.
그리고 여기서도 Z세대가 될 거고 요 there도 Z세대가 될 겁니다. 그래서 Z세대들의 강점이 Z세대들이 사회성을 부족하게 할 수도 있다라고 이야기를 하는 거죠. 그 다음 Life Cycle Effect. 자, 여기 위에까지는 집단 코호르트 이펙트죠. 집단 효과에 관한 거가 나왔고요. 그 다음에 이번에는 Life Cycle Effect에 대해서 배울 겁니다. Do Gen Xers only care about job stability while Gen Zers are entirely selfish? X세대가 직업의 안정성에만 관심이 있나요? While genders are entirely selfish, 젠저들이 완전히 이기적인 반면에 while이 여기서는 뭐뭐하는 반면에로 쓰인 거죠. Such simple classifications as these 요 앞문장이 될 거고 이런 간단한 분류 요거와 같은 이런 간단한 분류들은 거의 없습니다. Prove to be accurate. 정확하다고 증명이 거의 안 된다. Rarely가 거의 뭐뭐 않다니까. The life cycle effect suggests that major life events such as leaving home, separating from parents, getting married, or having children can alter people's values and attitudes. 생애 주기 효과는 시사합니다. 대절을. Major life events, 주요 삶의 사건들이 집을 떠나는 거, 그다음에 부모로부터 떨어지는 거, 독립하는 거, 결혼하는 거, 혹은 아이를 가지는 거와 같은 그런 major life events, 동격이고 삽입이죠. 그런 주요 라이프 사건들이 바꿀 수 있다라는 것을 알려준다. 사람들의 가치와 태도를 바꿀 수 있다는 것을 시사합니다. Many individuals say they 여기 접속사 대생략되어 있고요. They used to be more adventurous and drawn to liberal lifestyles during their youth. 많은 사람들이 이야기합니다. 그들이 그 많은 사람들이죠. 많은 사람들이 used to 동사 원형이에요. 이번에는 used to 뭐뭐 하는데 뭐뭐 하곤 했다. 과거의 행동이나 상태를 나타내 주는 거죠. 그래서 would로 바꿔 써줄 수도 있다. 뭐뭐 하곤 했다. 그래서 be more adventurous, 더 모험적이고 be drawn to be liberal lifestyles, 자유로운 삶의 방식에 끌리곤 했었다라고 말합니다. 그들이 젊은 시절에는. 그러니까 지금은 그래요? 안 그래요? 지금 그렇다 안 그렇다? 안 그렇다. 입니다. 다음에 요 end는 be more adventurous, 다음에 drawn to liberal style 이렇게 연결이 되어 있겠네요. be에 묶여 있겠네요. But they tend to become more responsible after getting married and take fewer risks after having their children. Take, become 이렇게 두 개 연결되어 있고 하지만 그들은 더 책임감 있게 되었습니다. 결혼 후에. 그리고 아기들 자녀를 가진 후에 리스크를 거의 안 지는 경향이 있다예요. fewer 하면은 few가 뒤에 복수 명사가 와야 하는데 few 뜻 자체가 거의 없는 이었어요. 그러니까 위험을 거의 감수하지 않는다가 되는 거죠. 그래서 이 few랑 little은 셀 수 없는 명사 뒤에 붙는 거였죠. 그래서 얘네들은 not이 없어도 부정의 의미를 가지고 있다라고 했었습니다. A case in point is the assessment of millennials in the workplace.
적절한 그 지점에 그 점에 대한 예시로 is the assessment of millennials in the workplace. 직장 내에 밀레니얼들의 평가를 들 수가 있다. 그 점으로 적절한 예시는 직장에서의 밀레니얼 세대에 대한 평가이다. 2000년대 초반에 그때가 언제냐면은 또 동격이죠. This group initially entered the job market. 이 그룹이 뭐예요? 밀레니얼 세대예요. Y세대. 이 그룹이 취업 시장에 딱 처음 초기에 딱 진입했던 2000년대 초반에 그들은 Y세대죠. were perceived, 인식되었습니다. as being less committed to their companies. 그들의 그 회사에 덜 헌신적인 걸로 인식이 되었다. However, as they aged and got used to their roles, they began to be increasingly recognized as diligent workers. 하지만 그들이 나이가 들고 그들의 직업 역할에 익숙해지면서 그렇게 되면서 그들은 점점 인식되기 시작했습니다. 뭐로? As diligent workers. 성실한 근로자로. 요 this는 요 앞문장 요거 두 개를 얘기를 하는 거죠. 처음에는 좀 충성심이 별로 없네. 헌신적이지가 않네 라고 생각했다가 나이가 점점 들면서 경험이 쌓이면서 이제 diligent worker로 인식이 된다라는 그 인식의 변화 있죠. 그거를 다 this로 받아놓은 거죠. 그 this 이거는 보여줍니다. 대절이 뭐냐면 the pursuit of freedom. 자유의 추구는 더 특정적이다. 젊은이들한테. Of a specific generation. Youth than of a specific generation. 그래서 요렇게가 지금 비교가 되고 앞에 거가 생략이 되어 있는 거예요. 그래가지고 자유의 추구는 좀 더 젊은이의 특성이다. 뭐보다? 특정 세대들의 특성보다는 더 젊은이. 그냥 사람이 젊었을 때 그 특성이 이제 자유의 추구가 된다라는 거죠. 그다음에 as certain attitudes and behaviors naturally develop during different life stages. 그래서 각기 다른 삶의 단계 동안에 이 특정한 태도들과 행동들이 자연스럽게 발달이 되기 때문에가 되겠네요. 되기 때문에 요 as가 되기 때문에겠네요. 그래서 그러기 때문에 특정 세대들의 특징이 아니라 젊은이들의 특징이 다 자유를 추구를 하는 게. 그다음 some changes affect everyone. Apart from when a person is born or which life stage they are going through, some radical changes like the climate crisis affect all age group. Apart from 떨어져서 뭐뭐를 제외하고 when a person is born 사람이 언제 태어나는지 혹은 which life stage they are going through 그들이 어느 삶의 스테이지 단계를 겪고 있는지를 제외하고 some radical changes 급진적인 몇몇의 변화들 like the climate crisis 기후변화 같은 그런 급진적 변화들은 affect all age groups 모든 연령대에다가 영향을 미친다. According to some U.S. survey results, 몇몇 U.S. 조사 결과에 따르면 there was no significant age divide in recognizing the importance of climate change around the world. No significant age divide. 엄청 중요한, 상당한 그런 나이 차이가 없었다.
어디에 있어서? In recognizing the importance of climate change around the world. 전 세계적으로 기후 변화의 중요성을 인지하는 데에는 그 연령의 차이가 딱히 보이지가 않았대요. Nearly half of each generation responded that the rise in world temperature is very dangerous. 각각의 generation, 세대의 거의 절반이 응답했습니다. That the rise in the world temperature, 세계 기온 상승이 매우 위험하다고. Another survey conducted by the German researchers, 독일 연구원들에 의해서 수행된 또 다른 조사는 showed, 보여주었습니다. Similar consumption rates of ethical products. 비슷한 소비율을 ethical products. 윤리적 제품의 소비율, 비슷한 소비율을 보여주었습니다. Between older and younger generation. 나이 든 세대랑 젊은 세대 사이에서. When baby boomers were young, climate change was not such a prominent issue and therefore was not much of a concern. 베이비 붐 세대들이 어렸을 때에는 기후변화가 그렇게 막 유명하고 두드러진 문제가 아니었다. 그래서 was not much of a concern. 그렇게 큰 문제, 관심사가 아니었어요. But now, 하지만 지금, regardless of age, 나이와는 상관없이 people across different generation, 각기 다른 세대에 있는 사람들이 다 걱정합니다. About its effects. 그것의 영향에 대해서. 그것은 climate change를 지금 나타내고 있는 거죠. These different perspectives suggest that we should be careful not to make hasty judgments about people according to their generation levels. 이러한 다른 관점들은 시사합니다. 대절이 뭐예요? We should be careful. 우리는 조심해야 돼요. 주의해야 된다. 뭐 하지 않도록? Not to make hasty judgment. 성급한 판단을 하지 않도록. 뭐에 대해서? 사람에 대해서. 뭐에 따라서? According to their generation level. 그들의 세대 꼬리표에 따라서, 그거에 따라서 사람을 성급하게 판단을 하지 않도록 주의해야 한다. We don't want to consider only when a person was born. 우리는 고려하고 싶어 하지 않나요? Only when a person was born. 한 사람이 태어났을 때만을 고려하고 싶지 않아요. 자, 여기서 when은 때로 나왔는데 접속사절이 아니거든요. 그리고 consider의 지금 목적어처럼 나왔잖아요. 그래서 이 when은 관계부사입니다. 근데 선행사가 그냥 어떤 때, the time 이런 거기 때문에 일반적인 선행사여서 생략이 된 거예요. 선행사가. 알겠죠? 그래서 선행사가 일반적일 때에는 관계부사랑 선행사 둘 중에 하나가 생략될 수 있다였어요. 그렇기 때문에 여기서 when은 관계부사로 되어 있고 뭐뭐 할 때 이런 식으로 해석을 해주면 되겠죠. These can lead to overgeneralizations that don't capture all aspects of a person's unique individual identities. 요 대은 주관대가 되겠죠? 그래서 이거는 can lead to도 마찬가지예요. results in이랑 똑같은데 얘네 둘이 결국에는 이 앞에 있던 주어가 원인이 되고 뒤에 결과가 있다라는 거 요거 잘 생각해 주시면 되겠습니다. 그래서 이것은 can lead 이어질 수 있어요. overgeneralization 과잉 일반화로 이어질 수 있다. That don't capture all aspects of a person's unique individual identity. 한 사람의 독특한 개개인의 정체성의 모든 측면들을 이렇게 보지 못하는 과잉 일반화로 이어질 수가 있다. We should consider various perspectives which will help us achieve a better understanding of people regardless of their generation.
우리는 고려해야만 한다. 다양한 관점들을. 그리고 그게 will help us achieve. 우리가 성취하는 것을 도와줄 수 있다. A better understanding of people. 사람들에 대한 이해, 더 큰 이해, 더 나은 이해를 성취할 수 있도록 도와줄 수 있다. 그들의 세대와는 관계없이. 그리고 요 42번의 this는 뭘 의미하는 거겠어요? 과행 일반화로 이어질 수 있는 부분이. 요거는 이제 한 사람이 태어났을 때만을 고려하는 거를 갖다가 그걸 하게 되면은 이게 과잉 일반화로 이어질 수 있다라고 얘기를 하는 겁니다. 요 앞에 있던 요거. 그래서 이게 뭐냐라고 쓸 때에는 considering이나 to consider 이런 식으로 동명사나 투부정사 명사적 용법 만들어줘가지고 대답해주면 되겠죠. 오케이. 그래서 여기까지 본문 분석은 끝났는데 일단 첫 번째로는 코홀트 효과, 집단 효과. 집단 효과로 이제 각 세대들의 차이점을 보여줬어요. 그죠? 그래서 출생 연도에 따른 이제 태도, 미치는 그 태도 그런 것들을 보여줬었고 그 다음에 생애 주기 효과가 있었어요. 요거는 이제 뭐였어요? 세대들의 차이도 당연히 있지만 어느 부분에 있어서는 이제 그게 오히려 생애 주기에 맞춰진 그 효과였다라는 거. 특징들이 생애 주기의 그 단계에 있어서의 특징이었다라는 거. 세대의 특징이 아니라 생애 주기의 특징이었다라는 거. 그 다음에 또 일반 어떤 효과들은 그냥 전 세대들한테도 다 똑같은 공감을 일으킬 수 있는 그런 문제들도 있다라는 거. 네, 그런 것들. 그래가지고 우리는 이제 그런 세대에만 너무 매몰돼가지고 사람을 바라보면 안 된다. 그래서 다양한 관점들을 고려해야 된다. 이런 식으로 이야기를 해주고 있는 거죠. 그래서 결국에는 여기서 얘기하고 싶은